وہ سب سے اونچا ہمسایہ آسماں کا۔ اچھا لگ رہا تھا کہ یہاں کے مدرسوں کے بچوں نے آج یہاں پر یوم جمہوریہ کے دن مل کر بڑے شاندار طریقے سے منایا جا رہا ہے۔ میں بس حضرت سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آگے چل کر مدرسے کے اندر ایک چیپٹر ہندوستان کے جمہوریت کے بارے میں اور ہندوستان کے آئین اور سمویدھان کے بارے میں ایک چیپٹر رکھیں، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو بھی معلوم ہو کہ ہمارے ہندوستان کا جو آئین ہے وہ سارے ورلڈ کے اندر، ساری دنیا کے اندر بہت مشہور آئین ہے، اور اس کے پیچھے ڈاکٹر امبیڈکر صاحب نے بہت محنت کی ہے اور ہمارے لوگوں کے ساتھ ایک انصاف کیا ہے، اور ہماری جو بھی حق ہے وہ حق ہم کو دلوایا ہے۔ اگر ہم لوگ صحیح طریقے سے سمویدھان کو جانکاری حاصل ہو جاتی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ جو آج ماحول ہے وہ ماحول ہندوستان میں رہے گا۔ ہماری کمی یہ ہے کہ ہم ہندوستان کے آئین کو سمجھ نہیں پائے۔ میں گزارش کرتا ہوں حضرت سے مدرسے میں ایک چیپٹر آئین کے بارے میں ہو، ہندوستان کے دستور کے بارے میں یا سمویدھان کے بارے میں جانکاری ہو، تو ہمارے وہاں پر کیا کیا پروٹیکشنز ہیں، کیا کیا ذمہ داری ہیں، یہ سب معلومات ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ہندوستان کے ایک بہتر شہری ثابت ہونے کے لیے ہم لوگوں کو ایک موقع ملے گا۔ اقلیتوں کے کئی حقوق ہیں، لیکن اگر ہم لوگ سمجھتے کہ ہمارے حقوق کیا ہیں، ہندوستان اچھے شہری بننے کے حقوق کیا ہیں، اگر ہمارے اندر وہ صلاحیت آ گئی تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ہمارے اوپر انگلی اٹھا کر دیکھے گا، کوئی بھی ہمارے اوپر نظر اٹھا کے دیکھے گا۔ پہلے ہم لوگوں کو سمجھنا ہوگا، ہم لوگوں کے اندر وہ کردار آنا ہوگا جس میں ہمارے وطن کی محبت بھی ہو، اور وطن کے ساتھ ہم ایک صحیح شہری ہو کر سامنے نکلیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی عوام ہم کو پسند کرے گی۔ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن، صدیوں رہا ہے دشمن، دور زمان ہمارا سارے راہ سے اچھا، ہندوستان ہمارا سارے راہ سے اچھا، اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں، اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں، معلوم کیا کسی کو، معلوم کیا کسی کو، درد ہمارا سارے راہ سے اچھا، ہندوستان ہمارا سارے راہ سے اچھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ جب سے دارالعلوم شاہ ولی اللہ قائم ہے تو یوم آزادی اور یوم جمہوریہ برابر مناتے آ رہے ہیں، اور آج جو ہے ہم نے MLC نصیر احمد صاحب کو مہمان خصوصی کی حیثیت سے دعوت دی تھی، حالانکہ فون سے دعوت دی تھی، وہ وقت پر برابر پہنچ گئے تھے۔ تو الحمدللہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں جو آئین موجود ہے اس آئین کے تعلق سے ہر فرد کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ ہمارا کیا حق ہے۔ ہم یہاں کرایہ دار نہیں ہیں، ہم یہاں پر ہمارا جو ہے وطن اصلی ہے، یہ ہم یہاں کے کرایہ دار نہیں ہیں، ہم جو ہے جہاں بھی رہیں دنیا میں، جہاں بھی جاتے ہیں، جہاں بھی رہتے ہیں، ہم ہندوستان ہی کے تعلق سے تذکرہ کرتے ہیں کہ ہندوستان میں جو محبت ہے وہ محبت کہیں نہیں ملتی۔ تو میں گزارش کرتا ہوں سبھوں سے کہ ہم لوگ جو ہندوستان کے آئین کو سمجھ کر جہاں تک ہو سکے ہم آگے بڑھ کر ہندوستان کو بچانے کی فکر کریں کہ ہندوستان میں جو
मड़ोड़ हो रहा है वो मड़ोड़ ख़त्म हो जाए और सब मिलकर यकजहती के साथ, मज़हब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है सारा जहां हमारा, ये अल्लामा इकबाल ने जो हमें तराना दिया है उस तराने के इस पर हम अमल करते हुए हम कौम से गुजारिश करते हैं हम आगे आएँ और अपने आप को समझें कि मेरा क्या हक़ है हिंदुस्तान में। खासकर अक़ीदतों के लिए जो प्रोटेक्शन मौजूद है उसके बारे में हम लोगों को इल्म नहीं, इसके बारे में हम लोगों को जानकारी नहीं, मजबूरी है, उसी वजह से हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। मैं आज इस मौके पर मौलाना ज़ैनुल साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप मदरसे में ये चैप्टर ये भी रखें कि संविधान के बारे में, आइन के बारे में बच्चों को मालूम कराया है कि आइन क्या है, इसके अंदर क्या तवक्कुआत है और इसके अंदर खासकर अक़ीदतों के लिए क्या प्रोटेक्शन है। अगर ये आप मालूम कराएंगे तो मैं समझता हूँ कि ये हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर इसकी ये बात को रखेंगे और हमारे अंदर एक ये समाज आएगा, हमारे अंदर जो क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस है वो खत्म हो जाएगा और हम ये समाज के साथ हिंदुस्तान के सही शहरी बनने के लिए हम लोगों को मौका मिलेगा। मैं समझता हूँ कि इसके अंदर हम कार्रवाई करें तो ये बहुत बेहतर होगा। यही के मैं समझता हूँ कि हमारे जो आबा और हजरात हैं उनको सही अगर कब्जा देना है तो अक़ीदत मंदाना ये उन लोगों के लिए जो भाई इतनी बड़ी कुर्बानी देकर आज हमारे आज़ादी, हिंदुस्तान की आज़ादी और जमहूरियत है, तो इन लोगों के अक़ीदत देने के लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी कि हमारे बच्चों को उसके बारे में समझाना होगा, सिखाना होगा, मालूम होना चाहिए। हम बुलबुले में इसकी ये गुर्बत में हो अगर हम रहता है दिल वतन में, गुर्बत में हो अगर हम वही हमें दिल हो जहाँ हमारा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आसमां का पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नदियाँ गोदी में खेलती है उसकी हजारों नदियाँ। संविधान को समझ सकते, अगर हम हिंदुस्तान के संविधान को समझ जाते, अगर सही मायने में हम हिंदुस्तान के संविधान का इस्तेमाल करते तो मैं नहीं समझता कि आज जो हालात है हिंदुस्तान में हालात हो, क्योंकि संविधान के अंदर सब कुछ मौजूद है। खासकर अक़ीदतों के लिए जो प्रोटेक्शन मौजूद है उसके बारे में हम लोगों को इल्म नहीं, इसके बारे में हम लोगों को जानकारी नहीं, मजबूरी है, उसी वजह से हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। मैं आज इस मौके पर मौलाना ज़ैनुल साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप मदरसे में ये चैप्टर ये भी रखें कि संविधान के बारे में, आइन के बारे में बच्चों को मालूम कराया है कि आइन क्या है, इसके अंदर क्या तवक्कुआत है और इसके अंदर खासकर अक़ीदतों के लिए क्या प्रोटेक्शन है। अगर ये आप मालूम कराएंगे तो मैं समझता हूँ कि ये हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर इसकी ये बात को रखेंगे और हमारे अंदर एक ये समाज आएगा, हमारे अंदर जो क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस है वो खत्म हो जाएगा और हम ये समाज के साथ हिंदुस्तान के सही शहरी बनने के लिए हम लोगों को मौका मिलेगा। मैं समझता हूँ कि इसके अंदर हम कार्रवाई करें तो ये बहुत बेहतर होगा। यही के मैं समझता हूँ कि हमारे जो आबा और हजरात हैं उनको सही अगर
लोगों को ये हिदायत देने के लिए एक बहुत बड़ी चीज होगी कि हमारे बच्चों को उसके बारे में समझाना होगा, सिखाना होगा, मालूम होना चाहिए कि संविधान के अंदर हम लोगों के लिए क्या क्या प्रावधान है और क्या क्या